अगर सत का साथ देने वाला कोई इस मातलोक विच है, इस दुनिया नूं सिरजन वाला, इस दुनिया की आरंभता करने वाला अकाल पुरख है, साहिब है, सच का साथ देने वाला, तो फिर आपां भी इकत्तर हुंदे हां सत्संग करन वास्ते। ते साडा सत्संग भी किहदे नाल होवेगा? अकाल पुरख नाल। जे असीं प्रभु नूं हाज़र नाज़र समझ के, अकाल पुरख नूं हाज़र समझ के कोई भी कर्म करांगे, किसे नाल साडी कोई द्वेष भावना, ईरखा, बुरी सोच, गलत सोच, अपना मतलब अगर साडा नहीं असीं प्रगट करदे, नहीं मतलब रखदे, ते भगवान नूं मुख रख के जो कर्म करते हैं, भगवान साडे नाल होवे, वो समा सत्संग दा होवेगा। साचा प्रभ अंतम सोग आप कराए, कल युग भुले लोग प्रभ दे सुनाए। ये भगवान बाणी की रचना समय समय क्यों करते ने? नेक कलंक जामे विच हर शब्द भंडार की बख्शिश असानू इकट्ठे करके महाराज जी ने गुरसंगत स्वरूप बाबे मनी सिंह को इकट्ठे कराया, फिर सानू समझाया, कर्म करा के उहदे मुताबक फिर संगत का ना तब्दील किया। हर संगत जो असानू महाराज जी ने सर्टिफिकेट दिता, सिक्खी की सनद, शब्द फोटो कहा जाता उसनू, उहदे विच महाराज प्रकरण दसदे है, मैं की हाँ, मेरे कोल की है, मैं दिंदा की हाँ ते किस नूं हाँ। किस तरह करके किस मुकाम ते पहुंच के संगत जो गुर संगत इकट्ठी की, वो हर संगत के नाम नाल जानी जाती है। किहड़ी अवस्था विच आके आपां जो संगत स्वरूप हाँ। एक लिखत दास ने पढ़ी सी शायद 21 नंबर ग्रंथ विच, शुरुआत करदे महाराज के साध संगत की हुंदी है, उस तो बाद गुर संगत की है, और गुर संगत तो बाद हर संगत किवें बनती है। साध संगत तो गुर संगत किवें बनी, गुर संगत हर संगत किवें बनी, सतगुर ने किवें किसे शरीर विच बैठ के गुरु स्वरूप संगत इकट्ठी की, फिर उन्होंने सतगुर की अगवाई समझी, सतगुर की अगवाई विच चलना शुरू किया। जे आपां जो गुरु अवतार पैगंबर का समा है, उस शरीर के अंदर की धार नूं, सतगुर स्वरूप नूं नहीं समझिया, आपां गुर संगत परवान नहीं होए। ते इस नेह कलंक जामे विच जे असां अकाल पुरख नूं उन्हां शरीरां विच विचरदे होए नहीं समझिया, नहीं पहचानिया, अकाल पुरख का दीदार नहीं किया, हुक्म नहीं पहचानिया, हुक्म नहीं समझिया, महाराज की कह रहे हैं, की सानू समझा रहे हैं, ते आपां भी हर संगत नहीं। जद तक आपां अकाल पुरख का संगत स्वरूप नहीं बनते, तद तक साडे मन मुटाव चलते ही रहणगे, उसनूं कोई नहीं रोक सकेगा। इस सृष्टि की कोई ताकत नहीं कि वो सानू इकट्ठिया कर सके, समझा सके, जां कुछ कर सके, क्योंकि असी जो साडा मकसद सी,
जिस मकसद वास्ते साडे मालक ने अकाल पुरख प्रभु परमेश्वर ने यह जामा अख्तियार किया, उस मालक नूं ही नहीं समझिया। जिसने ये काम शुरू किया, क्यों किया, किस तरह किया, वो आपां बाद विच समझ सकांगे। उहदा महात्म की सी, ये सानू बाद विच समझ आवेगा हौली हौली। लेकिन पहले ये तो सानू समझ आवे कि जो समझा रहा वो है कौन, मैं कौन हाँ, मेरे सामने जो खड़ा है वो कौन है। फिर आपां नू समझ आवेगा अगे कि कहना की चाहुंदा। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। जो सानू उन्होंने निशाना दिता उहदे ते असीं पूरे नहीं उतर पावांगे। ये सानू समझना होवेगा। बाणी विच जगह जगह महाराज किस तरह कहंदे ने, की कहंदे ने, क्यों कहंदे ने, इस तरह ही शब्द फोटो विच क्या महाराज ने, सतयुग साचे तेरी मात उपजाए, गुर संगत सच्ची फुलवाड़ी। सानू मातलोक विच इकट्ठे करके महाराज ने की कीता, सानू संगत साध संगत विच नहीं मिलाया, सानू गुरु नाल नहीं मिलाया। इस तो पहले संसार गुरु दे नाल चलदा रहा कि गुरु ही सब कुछ देने वाला है, दाता है, दानी है, गुरु तो बिना गति नहीं। लेकिन अकाल पुरख ने 994 चौकड़ी युग बाद आके प्रगट होके ये दसिया कि गुरु तो अगे वधना है। तुहाडा जो इष्ट है, इष्ट समझाउण वाला, तुहानू समझाउण वाला, तुहानू इकट्ठे करन वाला सतगुर है, गुरु नहीं। तुसीं सतगुर दे गुरसिख हो। गुरु साहबान द्वारा एकत्रित की हुई संगत जो है वो गुरु दे अंदर दी धार नू, सतगुर शब्द नू समझदी सी, समझण वास्ते दसिया गया। वो गुर संगत कहाई जो दर बनाया गुरद्वार, ये सतगुर दा द्वार है। सतगुर दे उपासक इत्थे इकत्तर होणगे और सतगुर दी महिमा गायन करनगे, जो सतगुर दसेगा वो करनगे। लेकिन इस समय महाराज ने संगत तैयार की, हर संगत दरबार बनाया, हर भगत द्वार, ये भगतां दा दरबार है। इत्थे हरि दे भगत होणगे, वो गुण गायन करनगे, भगवान उन्हां दे अंदर निवास करेगा। ये डिफरेंस हो गया। एका शब्द देश दे शब्द सलोक, प्रभ संग रलाए। ते शब्द दिता अपने नाल रला के चलन वास्ते, मिल के चलन वास्ते, ताकि मैनू समझ सकन, मेरे नाल सहमत होके चल सकन। ये शब्द बाणी लिखण दा महात्म की है? असीं इहनूं समझिए संसार नाल नहीं, संसार दीयां चीज़ां नाल नहीं, संसार दी वडियाई नाल नहीं, भगवान दी उस्तत नाल साडा संबंध होवे। लेकिन साडा की है, असीं जो देखने आ उधर नूं लुढ़क जाने आ। फिरका प्रस्ती विच, धड़ेबाजी बंदियां विच वट जाने आ। साडा एका नहीं हुंदा। एक ही जरिया है, एक भगवान है, एक सतगुर शब्द है, एक धर्म है, सत धर्म, एक संगत, एक विच विश्वास रख के एक दे हुक्म नूं ही प्रवान करे, उन्होंने ही मने ते एका हो सकदा। जे अपनी अपनी मर्जी की जावे
ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੇ ਦਰਸ਼ ਅਮੋਗ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿੰਦਾ? ਜੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਗਾਏ। ਕੀ ਗਾਏਗਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ? ਸੋਹੰਗ ਸਾਚੀ ਝੋਕ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਗਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਰੇਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਹਮ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਏਕਾ ਸਾਚਾ ਜੋਗ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਰਖਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਖੱਤਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਛਤਰੀ, ਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਫੌਜ। ਛਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸ਼ ਵਪਾਰ ਔਰ ਖੇਤੀ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਸਾਚਾ ਜੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸਮਾਇਆ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਅੰਤਮ ਅੰਤ ਲਿਆਇਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਚਾ ਕਰਮ ਆਪ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ? ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ, ਬਿਨ ਰੰਗ ਰੂਪੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮਨ ਮਟਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਚਾ ਕਰਮ ਆਪ ਕਮਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤਜਾਏ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ। ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਬਿਨ ਰੰਗ ਰੂਪੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਡ 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 ਭੂਪਣ ਭੂਪੀ, ਆਪ ਵੱਡ ਵੱਡ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਉਲਟਾਏ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਜਾਇਆ, ਅੰਤਮ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਰਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘੜਦਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਸਮੰਤ ਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਸੰਤ ਆਣ ਤਰਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਸੰਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਬਾਈ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ, ਸਤਜੁਗ ਸਾਚਾ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ। ਸਤਜੁਗ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਸੱਚ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਨੇ ਕਲੰਕ ਸਿਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਤਜੁਗ ਸਾਚੀ ਜਾਏ ਬਣਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਸੀ ਸੱਚ ਦਾ, ਸਾਚੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਤਰੀਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਧਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਾਇਆ, ਸਾਚਾ ਕਾਮ ਪੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਚਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਨਿਹ ਕਲੰਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਖਵਾਵਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸੱਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਲਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਲਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਘਰ ਘਰ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਕ ਮਾਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਟੇ ਮੇਟ ਮਿਟਾਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, 3 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਦੇਗਾ।
ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵਲੋਕ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਨਾਰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਦ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਵਾਰ, ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਜੋ ਨਾਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦੇਵਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਨੇਹ ਕਲੰਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ? ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਬਹਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਸਾਜਣ ਸਾਜਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਸੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗਾ ਮਾਈਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਡਤ, ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੀਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਜਾਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਸੀਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਸਾਜਣ ਸਾਜਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਾਇਆ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਛੱਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਲਾਇਆ, ਸਹਿਜੂ ਸ਼ੰਭੂ ਸੰਗ ਰਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ 32 ਧਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਜਨ ਦਇਆ ਕਮਾਏ, ਆਪੇ ਬਹਾਏ ਸਾਚੇ ਦਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਜੋਤ ਧਰ, ਜੋਤ ਧਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਹਰ। ਏਕਾ ਦੀਆ ਸਾਚਾ ਵਰ, ਸਾਚਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪ ਬਹਾਇਆ ਸਾਚੇ ਘਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰ। ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਜਗਤ ਤਜਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਗਲ ਛੁਡਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸੋਹੰਗ ਸਾਚੀ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਏਕਾ ਦੀਆ ਸਾਚਾ ਵਰ, ਆਪ ਬਹਾਇਆ ਸਾਚੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰ। ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਜਗਤ ਜਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਗਲ ਛੁਡਾਇਆ। ਸੋਹੰਗ ਸਾਚੀ ਦਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮਨਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। 2-4 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨੇ ਆ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2-4 ਵਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮਰਾਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, 84 ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਜੋਤ ਧਰ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਹਰ, ਏਕਾ ਦੀਆ ਸਾਚਾ ਵਰ। ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਜਗਤ ਜਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਗਲ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਹੰਗ ਸਾਚੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਏ ਸਾਚੇ ਦਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਸੋਹੰਗ ਸਾਚੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਲਯੁਗ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਚਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਜਗਾਇਆ, ਬਿਨ ਬਾਤੀ ਬਿਨ ਤੇਲ ਰਖਾਇਆ, ਸੋਹੰਗ ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋਹੰਗ ਨੇ, ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋਹੰਗ ਸਾਚਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪੇ ਖੇਲਾ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਦੀ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਹਾਤਮ, ਕਰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ। ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲਾ, ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਪੰਚਮ ਜੇਠ ਖੇਲਾ। 5 ਜੇਠ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਕੀਤੀ। ਸਪਤਮ ਜੇਠ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੱਤਵਾਦ। 7 ਜੇਠ ਨੂੰ 7 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, 7 7 ਸੱਤਵਾਦ। 7 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਬੋਧ ਅਗਾਧ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 7 ਜੇਠ ਨੂੰ। ਸਾਚਾ ਭੇਵ ਖੁਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਧ ਮਾਦ। ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ, ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਏਕਾ ਧੁਨ ਉਪਜਾਏ, ਸੁਨ ਖੁਲਾਏ। ਸੋਹੰਗ ਸਾਚਾ ਨਾਦ। ਸੋਹੰਗ ਨਾਦ ਵਜਾ ਕੇ, ਨਾਦ ਧੁਨ ਆਪ ਵਜਾ ਕੇ,
ਆਤਮ ਸੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਖੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਨ ਚਰਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 52 ਤੇ 32 84 ਸਾਲ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਗੁਣ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਤਮ ਜੇਠ ਸਤ ਸਤ ਸਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਬੋਧ ਅਗਾਧ, ਸਾਚਾ ਭੇਵ ਖੁਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਧਵ ਮਾਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਏਕਾ ਧੁਨ ਉਪਜਾਏ ਸੁਨ ਖੁਲਾਏ, ਸੋਹੰਗ ਸਾਚਾ ਨਾਦ ਨਾਦ ਧੁਨ ਆਪ ਵਜਾ ਕੇ, ਸੋਹੰਗ ਦੇ ਨਾਦ ਵਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਸੁਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੁਲਾ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸੁਨ, ਜੋ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਜਨ ਚਰਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਰ ਦੁਰਕਾ ਕੇ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਲਯੁਗ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਏ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਣ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਬੈਠਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਿਸਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਬੈਠਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇਕਲੰਕ। ਨੇਕਲੰਕ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ, ਨੇਕਲੰਕ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਨਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਨਕਪੁਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਨਕਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋ ਕਣਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਕਪੁਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਘਵਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਨਕਪੁਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘਵਿੰਡ ਔਰ ਕਨਕਪੁਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਕਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਵਿੰਡ ਕਨਕਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਨਕਪੁਰੀ ਸੀ। ਘਵਿੰਡ ਕਨਕਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਕਪੁਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਿਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲੰਕਾ ਲਜਾਮਾ ਪਾਇਆ। ਕਨਕਪੁਰੀ ਧਾਮ ਨਿਆਰਾ। ਘਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੰਟ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਧਰੇ ਜੋਤ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ ਅਵਤਾਰਾ, ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰ ਦੁਆਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਸਮਝ ਚ ਆ। ਜੋਤ ਗਿਰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਵੇ ਸਾਰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਰੰਗਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਟਲ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਜੋਤ ਗਿਰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਤ ਗਿਰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਵੇ ਸਾਰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਏਕਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕਰਤਾ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਚਾ ਲੇਖ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਝੂਠਾ ਭੇਖ ਜਗਤ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਪਖੰਡ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਾਉਣਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਲੇਖ ਲੇਖ ਸਾਚੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜਾਤਾ ਸਾਚਾ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਆਪ ਜਗਾਏ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲਗਾਏ। ਬੇਮੁਖ ਜੀਵ ਕੱਲ ਭੁਲਾਏ। ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣਾ ਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਸਾਏ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗਏ ਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਗਏ ਤਰ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਨਈਆ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਰਦੀ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਜਨ ਦਇਆ ਕਮਾਏ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਦਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਕਾਲ ਕਲ ਆਪਣੀ ਕਲ ਵਰਤਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਲ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨੇਕ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਕਾਲ ਕਲ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮਾਂ। ਧਰੇ ਜੋਤ ਵੱਡ ਧਰਨੀ ਧਰਨਾ, ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚਾਰ ਵਰਨਾ। ਏਕਾ ਏਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਵਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਚਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਧੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰ ਲਓਗੇ। ਏਕਾ ਏਕ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਵਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਚਾਰ ਵਰਨ ਏਕਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਲਾਰਾ। ਏਕਾ ਓਟ ਰਖਾਏ ਨੇ ਕਲੰਕ ਸਾਚੀ ਸਰਨਾ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ, ਨੇ ਕਲੰਕ ਸੱਚ ਘਰ ਬਾਰਾ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਸੱਚ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ। ਨੇ ਕਲੰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਚਾਰ ਵਰਨਾ ਏਕਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਲਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਆਣ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਬਾਣ, ਇੱਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਦੇਵੇ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਸਿਕਦਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਗਿਰਧਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਨੇ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਏਕਾ ਪਾਵੇ ਸਰਬ ਸਾਰਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਏਕਾ ਜੋਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਏਕਾ ਗੋਤੀ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਭ ਬਣਾਏ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਆਪ ਉਠਾਏ, ਆਤਮ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਜੋਤੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜੋਤ ਨਾਲ, ਜੋਤ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਧਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡ ਮਰਗੇਸ਼। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਜਪੇ, ਸੋਹੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪੇ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਵੱਡ ਮਰਗੇਸ਼ਿਆਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਡੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਰੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਖਪਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਮਿਟਾਏ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਕੋਈ ਜਪ ਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚਲਾ ਲਵੇ
ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ